कोई नहीं, मेरे है आप लोग का आशीर्वाद, हम पैसे नहीं ले रहा हूँ, हम सुबह से बच्चे को लेके जा रहा हूँ, सब पैसे नहीं किसका ऊपर, आज नहीं तो कब होगा देश के लिए। बहुत बड़ी बात है सर, आप इतना भी हेल्प कर रहे हैं, नागरिक हैं, समाज में क्यों कर रहे हैं आप इतनी हेल्प कर पा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मैं अपने बच्चे के लिए, आप लोग के लिए, मैं कि आने वाला भविष्य मेरे जो बच्चा है वो ऐसा तकलीफ, ऐसे शासनकाल, ऐसे राजाओं के शासनकाल में ऐसे तकलीफ नहीं सह पाए जो आज हमारे बच्चों के लिए। हमें सरकार से कोई लेना देना है, मैं अपने बच्चों के लिए हक के लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ और मैं आज सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं बहुत सौभाग्य प्राप्त करता हूँ कि जो मैं अपने बच्चे की सेवा करने के सौभाग्य मुझे मिला। क्या बात पैसे आप कोई नहीं, मेरे है आप लोग का आशीर्वाद, हम पैसे नहीं ले रहा हूँ, हम सुबह से बच्चे को लेके जा रहा हूँ, सब पैसे नहीं किसका ऊपर, आज नहीं तो कब होगा देश के लिए। बहुत बड़ी बात है सर, आप इतना भी हेल्प कर रहे हैं, नागरिक हैं, समाज में क्यों कर रहे हैं आप इतनी हेल्प कर पा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मैं अपने बच्चे के लिए, आप लोग के लिए, मैं कि आने वाला भविष्य मेरे जो बच्चा है वो ऐसा तकलीफ, ऐसे शासनकाल, ऐसे राजाओं के शासनकाल में ऐसे तकलीफ नहीं सह पाए जो आज हमारे बच्चों के लिए। हमें सरकार से कोई लेना देना है, मैं अपने बच्चों के लिए हक के लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ और मैं आज सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं बहुत सौभाग्य प्राप्त करता हूँ कि जो मैं अपने बच्चे की सेवा करने के सौभाग्य मुझे मिला। क्या बात ভাবুন তো, দিল্লির রাস্তায় চারিদিকে পুলিশ ব্যারিকেড, মেট্রো স্টেশন বন্ধ, বাস নেই, অনলাইন ক্যাব নেই, মোবাইল নেটওয়ার্কও প্রায় অচল। হাজার হাজার মানুষ হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছেন যন্তর মন্তরের দিকে। কারো মুখে ক্লান্তি, কারো চোখে রাগ, আবার কারো মনে শুধু একটাই কথা, আজ যেভাবেই হোক পৌঁছতেই হবে। আর ঠিক সেই সময় এক অটোচালক যা করলেন সেটা এখন পুরো সোশ্যাল মিডিয়ায় হৃদয় জিতে নিয়েছে। না, তিনি ভাড়া বাড়িয়ে দেননি, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অতিরিক্ত টাকাও চাননি, বরং উল্টোটা করেছেন। তিনি একের পর এক বিক্ষোভকারীদের নিজের অটোতে তুলে একেবারে ফ্রিতে পৌঁছে দিয়েছেন গন্তব্যে। শুনে অবাক লাগছে? এটাই সত্যি। আর এই একটা ছোট্ট কাজ এখন লাখ লাখ মানুষের কাছে বড় একটা উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো কে এই অটো চালক, কেন তিনি 1 টাকাও নিলেন না, কি বলেছিলেন তিনি, আর কিভাবে তার এই ছোট্ট সিদ্ধান্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেল। তাই ভিডিওটা একদম শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ এই গল্পটা শুধু একটা অটো যাত্রার নয়, এটা মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর গল্প। আসুন ভিডিওটা আপনাদেরকে আরেকবার দেখাই, পুরো দেখুন। कोई नहीं, मेरे है आप लोग का आशीर्वाद, हम पैसे नहीं ले रहा हूँ, हम सुबह से बच्चे को लेके जा रहा हूँ, सब पैसे नहीं किसका ऊपर, आज नहीं तो कब होगा देश के लिए। बहुत बड़ी बात है सर, आप इतना भी हेल्प कर रहे हैं, नागरिक हैं, समाज में क्यों कर रहे हैं आप इतनी हेल्प कर पा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मैं अपने बच्चे के लिए, आप लोग के लिए, मैं कि आने वाला भविष्य मेरे जो बच्चा है वो ऐसा तकलीफ, ऐसे शासनकाल, ऐसे राजाओं के शासनकाल में ऐसे तकलीफ नहीं सह पाए जो आज हमारे बच्चों के लिए। हमें सरकार से कोई लेना देना है, मैं अपने बच्चों के लिए हक के लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ और मैं आज सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं बहुत सौभाग्य प्राप्त करता हूँ कि जो मैं अपने बच्चे की सेवा करने के सौभाग्य मुझे मिला। क्या बात कोई नहीं, मेरे है आप लोग का आशीर्वाद, हम पैसे नहीं ले रहा हूँ, हम सुबह से बच्चे को लेके जा रहा हूँ, सब पैसे नहीं किसका ऊपर, आज नहीं तो कब होगा देश के लिए। बहुत बड़ी बात है सर, आप इतना भी हेल्प कर रहे हैं, नागरिक हैं, समाज में क्यों कर रहे हैं आप इतनी हेल्प कर पा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मैं अपने बच्चे के लिए, आप लोग के लिए, मैं कि आने वाला भविष्य मेरे जो बच्चा है वो ऐसा तकलीफ, ऐसे शासनकाल, ऐसे राजाओं के शासनकाल में ऐसे तकलीफ नहीं सह पाए जो आज हमारे बच्चों के लिए। हमें सरकार से कोई लेना देना है, मैं अपने बच्चों के लिए हक के लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ और मैं आज सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं बहुत सौभाग्य प्राप्त करता हूँ कि जो मैं अपने बच्चे की सेवा करने के सौभाग्य मुझे मिला। क्या बात সম্প্রতি দিল্লিতে নিট ইউজি 2026-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে ঘিরে শুরু হয়েছে বড় আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে একটা ব্যঙ্গাত্মক রাজনৈতিক সংগঠন ককরোচ জনতা পার্টি বা সংক্ষেপে সিজেপি। এই আন্দোলনের মুখ হলেন অভিজিৎ দীপকে। তার দাবি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে। সেই দাবিতেই হাজার হাজার ছাত্র, যুবক এবং সমর্থক দিল্লির যন্তর মন্তরের দিকে রওনা দেন। কিন্তু বিষয়টা এত সহজ ছিল না। প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়,
বহু রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়, একাধিক মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখা হয়, বাস পরিষেবাও কার্যত ব্যাহত হয়, অনলাইন ক্যাব পাওয়া যাচ্ছিল না, অনেক জায়গায় মোবাইল নেটওয়ার্কও কাজ করছিল না। ফলে হাজার হাজার মানুষকে 5 থেকে 6 কিলোমিটার পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয়। ভাবুন তো, দিল্লির গরম, মাথার ওপর তীব্র রোদ, আর সেই অবস্থায় ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটতে হচ্ছে। অনেকেই তখন ভেবেছিলেন হয়তো আর পৌঁছনোই যাবে না, কিন্তু ঠিক তখনই যেন সিনেমার একটা দৃশ্যের মতো সামনে এসে দাঁড়ায় একটা সবুজ হলুদ অটো। অটো থেকে একজন ডেকে ওঠেন, বাচ্চারা এদিকে এসো, যন্তর মন্তর যাচ্ছ। প্রথমে অনেকেই অবাক হয়ে যান, অনেকেরই মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই এই সুযোগে বেশি ভাড়া চাইবেন, কারণ এমন পরিস্থিতিতে অনেক সময় কিছু মানুষ সুযোগ নেন, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সবাই বুঝতে পারেন মানুষটাকে তারা ভুল বুঝেছিলেন। অটো চালকের নাম রাকেশ কুমার যাদব। তিনি একে একে বিক্ষোভকারীদের অটোতে তুলে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে শুরু করেন। গন্তব্যে পৌঁছে যখন যাত্রীরা টাকা দিতে গেলেন, তখন রাকেশজি শুধু হেসে বললেন, আজ কোনো ভাড়া লাগবে না। শুনে সবাই হতবাক। অনেকে ভাবলেন হয়তো মজা করছেন, কিন্তু না, তিনি সত্যি 1 টাকাও নিলেন না। ইনস্টাগ্রামে ঐশ্বর্যা নামে এক তরুণী পুরো ঘটনাটা শেয়ার করেছেন। তিনি লিখেছেন, দিল্লির মেট্রো স্টেশন বন্ধ, চারিদিকে পুলিশ ব্যারিকেড, বাস নেই, ক্যাব নেই, হাজার হাজার মানুষ হেঁটে যাচ্ছেন যন্তর মন্তরের দিকে। ঠিক তখনই রাকেশ কুমার যাদব তাদের ডাকেন। তিনি বলেন, এসে বসুন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি। গন্তব্যে পৌঁছে যখন তারা ভাড়া দিতে যায়, তখন তিনি বিনয়ের সঙ্গে তা ফিরিয়ে দেন। ঐশ্বর্যা লিখেছেন, এমন মানুষদের জন্যই এখনো মানবতার ওপর বিশ্বাস ফিরে আসে। তিনি আরও লেখেন, পরিবর্তন শুধু যারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেন তাদের জন্য আসে না, পরিবর্তন আসে তাদের জন্য যারা নিঃশব্দে পাশে দাঁড়ান। শেষে তিনি লেখেন, স্যালিউট রাকেশজি, আপনার এই নিঃস্বার্থ কাজ আমাদের এগিয়ে যাবার সাহস দিয়েছে। পোস্টটা ভাইরাল হতে খুব বেশি সময় লাগেনি, লাখো লাখো মানুষ এই ভিডিও দেখতে শুরু করেছেন, হাজার হাজার কমেন্ট আসতে থাকে। আর সেই কমেন্টের মধ্যেই সামনে আসে আরও এক চমকে দেওয়ার ঘটনা। এক ব্যক্তি নিজেকে সেই অটোর একজন যাত্রী বলে পরিচয় দেন। তিনি পুরো ঘটনাটা নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা হিসেবে লিখেছেন। তিনি জানান, কাছাকাছি সব মেট্রো স্টেশন বন্ধ ছিল, তাই তারা হাঁটতে শুরু করেছিলেন। ইতিমধ্যে 1 থেকে 2 কিলোমিটার হেঁটে ফেলেছিলেন। ঠিক তখনই পেছন থেকে একটা গলা শোনা যায়, বাচ্চারা এদিকে আসো, যন্তর মন্তর যাচ্ছ। তারা দৌড়ে অটোর কাছে যান, কিন্তু তারও প্রথম ধারণা ছিল নিশ্চয়ই বেশি ভাড়া চাইবেন। কিন্তু রাকেশজি যা বললেন সেটা তিনি কোনো দিন ভুলতে পারবেন না। তিনি বলছেন, আজ কোনো টাকা লাগবে না, এটা আমার তরফ থেকে ছোট্ট একটা অবদান। এরপর আরও অবাক করা একটা কথা বলেন তিনি জানান, সকাল থেকেই তিনি প্রায় 100 থেকে 150 জন মানুষকে বিনামূল্যে পৌঁছে দিয়েছেন। একবার ভাবুন তো, একজন সাধারণ অটো চালক দিনে যা রোজগার করেন সেটাই হয়তো তার সংসারের ভরসা। সেই মানুষই নিজের আয়ের কথা না ভেবে অন্যদের সাহায্য করছেন। এটাই কি আসল হিরো হওয়া নয়? আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।